الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربنا يغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربنا يغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقترب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القدير البصير الخبير الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
وكانوا يقولون إذا منا
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرجون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وظلتم تفكرون إنا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تعلمون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل وأغفر ثوابنا قرأنا ونورا ذكرناه بعد القبول منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد
والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة بالقبور لنبي لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wattu al-ina'a wa awki'u as-siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un. Wattu padha nutupono sira kabeh al-ina'a ing wadah wa auki ulan padha nalenono sira kabeh as-siqa'a ing wadah banyu. Fa inna fis sanati mongko sak temene iku ing dalem taun lailatan apa wengi yanzilu kang temurun fiha ing dalem lailah apa wabaun penyakit la yamurru kang ora lewat apa wabak biina ing kelawan wadah lam yuwatta kang ora ditutupi apa wadah wala siqa'alan ora wadah banyu lam yuwakka kang ora ditaleni apa wadah banyu illa waqa'a kejaba tumiba illa waqa'a kejaba tumiba apa penyakit fihi ing dalem wadah mau min dalikal wabai saking mengkono-mengkono penyakit. Rotan nutupi wadah naleni wadah banyu niku sampai diperintahno. Wanjane Islam sing digawa Kanjeng Nabi niki bener-bener Islam sing rahmatan lil alamin. Islam yang membawa rahmat niku aja dibuka blak-blakan. Nggih maksudnya wadah niku sing enek isine makanan niki terutama. Dadi nutupi wadah sing ana isine makanan utawa minuman niki sunahe Rasulullah. Boten kok pantese, boten kok adate umume niki boten. Ngene napa sunah ya mergo diperintahno kalih Kanjeng Nabi. Jadi nek diperintahno Kanjeng Nabi niku mesti nggawa kaapian. Karena prinsipnya apapun nek niku diperintah Kanjeng Nabi mesti nggawa kaapian. Ya termasuk niki. Jadi wadah-wadah sing ana isine makanan utawa minuman niki ditutupi. Waktu al-ina'a tutupono talenono aja dibuka dak blak-blakan. Napa alasane? Lah niki disebataken fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un. Mergo nanggone 1 taun niku ana siji bengi
sing ana penyakit niku turun. Jadi niki dikhawatirno nek kapan wadah-wadah niki ora ditutupi. Kok wayahe ana penyakit turun, mlebu nang gone wadah niku sing isine makanan, sing isine minuman, terus akhirnya dimakan kali menungso niku nyebabno dadi penyakit. Jadi perhatiane Kanjeng Nabi niki luar biasa Bapak Ibu. Ora kok Allah wong penyakit iku ya kabeh teko Gusti Allah. Lara ya teko Gusti Allah, sehat ya teko Gusti Allah, terus los sakarepe dhewe. Nggih boten, nggih tetep kudu ana usaha, ana ikhtiar, termasuk niki. Makanan-makanan niki sing tenggene wadah niku aja dibuka blak-blak-blakan. Karena bisa jadi niki mangke sing bukaan blak-blakan dadakan niki mangke nggih ketibanan penyakit. Ora penyakit iku kewan-kewan niku lho Bapak Ibu, napa laler, napa cecek, meneh cecek kadang nek nelek sak nggon-nggon. Mancene cecek kadang ya dipasno teng panganan barang. Lah iki lek boten ketutupan terus ketibanan telek cecek kene ora roh anggere dipangan apa gak bahaya wong telek niku ya isine racun. Lah niku penyakit. Makane bentuk ikhtiare niku nggih ngeten iki. Makanan-makanan niku nggih ditutupi. Laler-laler barang niku kan nggih gawa penyakit. Lah nek gak ditutupi dirubung laler. Lah lalere niku gawa penyakit terus panganane dimakan manusia nggih dadekno penyakit. Nah ini sampai semonten perhatiane Kanjeng Nabi. Jadi Islam niku sing diurusi ora kok sing bangsa ritual-ritual mawon. Nggih, maca ayat iki, maca surat iki, zikir iki, kalimat iki mboten urusan-urusan ngeten iki. Nggih. Sampai wonten malih niku Kanjeng Nabi malah nggih saking perhatiane, terutama niki di waktu malam hari pastikan sebelum tidur niki dicek kompor-kompore, lampu-lampune wonten. Dipateni dhisik. Lah kadang niku sok-sok mergo jangane jek turake tak ngetik, dicetekno nang kompor. Mari ngono ditinggal layar nang ngarepe TV. Ya keturok, ya belas ya. Lah niki kok dadekno bahaya niki. Makane niku nek ajenge sare niku nggih kudu keliling dhisik dipastekno lawang-lawange barang niki. Wis kucinan apa dulu omahe, jendela-jendelane, lampu-lampune, wonten. Kompor-kompore niki terutama niki wonten. Dadi ora oleh terus los-losan cul-culan angger turu wis ora mapan ora apa-apa angger-angger turu lali lawange cek blak-blakan. Malah mau ana sing ngejangan barang kelalen ketinggal turu ayo entek. Iki mau entek netek ora apa-apa. Nek ngobong kok gak bahaya iki. Kathah kejadian-kejadian ning wonten iki. Sampai urusan wonten niku Kanjeng Nabi nggih perhatian. Lah jane Islam niku nggih wonten iki. Hadirnya Islam niku nggawa kaapian, aja sampai nggih ndadekno kerusakan. Makane kados dawuh-dawuh ngeten iki. Nutupi makanan, nutupi minuman, mateni kompor niki nggih selalu didhawuhna kalih Kanjeng Nabi mergo cekne boten beto bahaya, ngoten ora ndadekno cilaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufira limra'atin mumisatin ufira di sepura limra'atin ufira di sepura limra'atin apa kedue sapa kedue wong wedok mumisatin kang ahli zina marrat kang lewat sapa imro'ah bikalbin ketemu kelawan asu ala roksi rokiyin ing atase dhuwure sumur yalhatu kang melet-melet
apa asu qadir kadang kang temen-temen parek yak tulu iku mateni hu ing asu apa al-atasyu ngelak. Panazaat mongko nyopot sapa imro'ah kufaha ing sepatune imro'ah. Fa'au thaqat mongko naleni sapa imro'ah hu ing kufah. Ikhimariha kelawan selendange imro'ah. Panazaat mongko ngangkat sapa imro'ah lahu marang sepatu minal ma'i saking banyu. Faghufira mongko disepura sapa laha imro'ah bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngombeni asu. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah. Dadi niki Kanjeng Nabi dawuh ana wong wedok pelacur niku disepura dosane. Gara-garane napa? Setunggal wekdal niku marrat bikalbin ala roksi rotiyin. Siji dina niki pelacur niki lewat tenggene siji dalan niku ketemu ana asu sing nang dhuwure sumur niku melet-melet sampai meh ae asune niki mati saking ketelake. Arepe ngombe ora iso wong sumure niku nggih jero. Ngoten. Dadi arepe nyemplung ora wani asune niki. Dadi mok teng pinggire sumur niku kalih melet-melet. Sampai meh ae kada yak tuluhu al-atasu. Meh ae asu niki mati gara-gara ketelak. Ape ngombe ora iso. Bareng pelacur niki roh ana asu sing ketelak melet-melet arepe ngombe ora iso. Niki ditulungi. Wonten. Jadi akhirnya sepatune niki wau sepatune pelacur niku dicopot terus ditaleni karo selendange terus dicemplungno tenggene sumur niku wau. Nah, dadi ora enek kerekan. Zaman semono kerekan durung enek. Dadi nek njupuk banyu ya manual ngoten nek dicemplungno terus ditarik ngoten. Dadi pemeneh kok sanyo karek nyetekno malah durung enek. Dadi niku sepatune ditaleni selendange terus dicemplungno, sepatune diangkat. Nah, banyu sing ana nang gone blowokane sepatu niku kira-kira niku sing diombekno nang gone asu niku. Lah, sebab leke welas ngesakno nang gone asu sing ketelak melet-melet sampai meh asune niki mati. Terus ditulungi. Niku nyebabno nggih tiyang niki imro'ah wanita niki wau disepura dosa-dosane kalih Gusti Allah. Nah, cerita niki Bapak Ibu niki lek boten ati-ati lek narik kesimpulan niki bahaya. Jadi sing diceritakno niku imro'atun mumisatun, wanita pelacur. Ternyata dosa-dosane disepura gara-gara ngombeni asu sing ketelak. Wah niki nek dipahami apa anane kok bahaya niki. Wah berarti nek ngono pelacur-pelacur iki nek kepengin dosane disepura, berarti kudu ngombeni asu sing ketelak-ketelak. Bar ning mate lek disimpulno ngoten. Dadi niki kesimpulane ngeten lho Bapak. Nggih. Bisa jadi amalan-amalan sing cilik-cilik sing sepele-sepele niku nyebabno wong niki oleh rahmate Gusti Allah. Makane aja sok nyepelekno perkara sing cilik-cilik, amalan sing cilik-cilik. Bisa jadi malah sing cilik-cilik niku sing nyebabno wong oleh rahmate Gusti Allah, oleh pangapurane Gusti Allah. Lah wong niku mboten ngerti amal sing di perbuatan sing di sing nyebabno wong niki oleh rahmate Gusti Allah. Anjane dirahasiakno. Cuma kasus niki wau namung sekedar contoh. Lah bisa jadi ana wong welas nang gone asu ae. Gelem ngombeni asu ae nyebabno wong niki dosa-dosane disepura.
di sepuro oleh rahmate Gusti Allah. Tapi niki mboten saged digawe standar umum, patokan umum niku mboten. Mboten. Mergo nggih niku wae bisa jadi amalan sing cilik-cilik niku nyebabno wong niku oleh rahmate Gusti Allah. Di antara contone niki Pak. Ana pelacur ngombeni asu sing ketelan. Lho niku dosa-dosane bisa disepuro. Ngoten. Nggih. Dadi ora kok terus diserang Mbah Uyah, wonten dipukul ora tau, berarti nek gelem ngombeni asu sing ketelak iku dosa-dosane disepuro mboten ngoten. Niki karepe ben wong-wong niki aja nyepelekno amalan sing cilik-cilik. Ngoten. Durung mesti sing gedhe-gedhe niku sing nyebabno oleh rahmat. Bisa jadi malah sing cilik-cilik. Jadi jekne mboten nyepelekno amalan sing cilik. Jadi akhirnya mboten milih-milih Bapak Ibu yo kabeh dilakoni. Yo sing gedhe, yo sing sedengan, yo sing cilik-cilik. Bisa jadi sing cilik niku nyebabno wong niki pikantuk rahmate Gusti Allah. Wonten malih cerita sing meh padha kalih niki. Imam Abu Bakar Asyibili niku nggih ngoten. Jadi Abu Bakar Asyibili niku nggih seorang wali kekasih Gusti Allah niku ngipi kaya-kaya dina kiamat niku pun dugi. Abu Bakar Asyibili niku ditempatno nanggone singgasana swarga sing megah, sing mewah, sing indah. Mantun wonten ditangleti kalih Gusti Allah. Abu Bakar, awakmu ngerti iso oleh kanugrahan rahmat kaya ngene iki kira-kira amalmu sing endi? Nggih, salat kula Gusti, ora mergo salat. Poso kula Gusti, ora mergo poso. Haji umroh kula Gusti, ora mergo kajimu, ora mergo umroh. Jadi jawab nopo mawon niku mboten enten sing pas. Keliru kabeh. Akhire nggih nyerah pun Gusti. Lah niki kinten-kinten amal kula sing pundi sing nyebabno kula niki pikantuk rahmat kados ngeten iki. Lho awakmu iku apa lali? Biyen niku tau awakmu mlaku-mlaku nang gone gange kota Baghdad. Awakmu pas lewat nanggone gang iku ngonangi ana kucing cilik sing depo wis kademen. Wong mriko niku lek pun kadung-adung bakal nemen ademe sampai kucing-kucing yo melok kademen. Lah iki ana kucing cilik kademen ndowek pipis. Lah mergo awakmu iku ngesakno karo kucing cilik sing kademen iki kok jupuk kok kemuli mergo awakmu ngesakno nanggone kucing cilik. Ya iku niki dawuhe Allah tengene Abu Bakar Asyibili. Ya iku sebabe awakmu iku sayang ngesakno nanggone kucing cilik, saiki ganti tak welasi, tak paringi rahmat kaya ngene iki. Lah niki meh padha kalih imra'atun mumisah kalau wanita pelacur niku. Jadi intinya bisa jadi amal sing cilik-cilik niku lah sing nyebabno oleh rahmate Gusti Allah. Lah Abu Bakar Asyibili niku ternyata ora mergo salate, ora mergo posone, ora mergo kajine. Lah niki lek mboten ati-ati keliru nyimpulno bahaya niki. Oh berarti awake dhewe ora atik salat-salatan, ora atik poso-posonan. Wong nyatane Abu Bakar Asyibili ora mergo salate, ora mergo posone, dene mlebu swarga dipanggono nang singgasana mergo ngesakno sayang kanggone kucing cilik sing kademen. Wah lek ngono awake dhewe golek kucing cilik-cilik ae dirawat sing apik. Lho ora ngono niki, keliru niki. Nggih. Jadi niki namung sekedar contoh saja. Ternyata amal cilik rupane ngesakno nanggone kucing sing kademen niku nyebabno Abu Bakar Asyibili pikantuk rahmate Gusti Allah. Lah siji-sijine wong niku mboten padha Bapak Ibu. Amal sing ndi sing dadekno wong niki oleh rahmate Gusti
Allah. Ora ana sing ngerti, anjene dirahasiakno. Ngoten. Lah dirahasiakno niku karepe yo ben dilakoni kabeh, boten dimilih-pilih. Ngoten cilik-cilik misale ana eri di tengah dalan disingkreno, ana prikil disingkreno. Lah niku kan amal sing sepele-sepele. Tapi bisa jadi niku justru nyebabne tiyang niki pikantuk rahmate Gusti Allah. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi beta manfaat barokah. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa